Bloom's taxonomy first. Bloom's taxonomy na என்னன்னு கேட்டேன். It's a classification of human cognites, ma'am. சரி, அவர் என்னென்ன taxonomy classification of human cognites. human வித்தியாசம் என்ன சொல்றீங்க? நான் அது சொன்னேன், it is nothing but the taxonomy of educational objectives. Educational objectives உடைய classification தான் Bloom's taxonomy. Educational objectives என்ன? What do you mean by objective? இறைவா. Okay, fine. Desired outcomes of learning. Desired outcomes of learning. நான் கேட்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன், திரும்பவும் அது வந்துருது இல்லை கொஸ்டின் கேட்கறது. So better I'll never have interaction hereafter. Okay, fine. So desired learning outcome is our objectives. So it is classified into three major domains. Domain என்னன்னா cognitive, affective and psychomotor. Cognitive, affective and psychomotor domain. So cognitive domain deals with the mental skills or knowledge of the individual, right? And the affective domain deals with the feelings or emotions of the individual. That is, in individual சொல்றது, it is nothing but the learner. And the third one is psychomotor domain. Psychomotor domain is manual or physical skill. And in that cognitive domain we have seen the components as knowledge, comprehension, that is understanding, application, analysis, synthesis and evaluation. இதில் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, your knowledge domain ranges from the lower order thinking skills to higher order thinking skills. ஸோ இதவே வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, it has been proposed. ஆக்சுவலாக இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ரப்போஸ் பண்ணது in 1956 and later on it has been revised Bloom's taxonomy வந்தது. அதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, the components, the synthesis and evaluation has been interchanged. Synthesis has been given the highest form of knowledge called as creativity, and evaluation வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, after evaluation the student can do something new. So creativity has been kept in the top of the higher order thinking skill. So this is the knowledge domain which ranges from lower order lots to hots. So today we will see about the second domain, that is affective domain. Affective domain அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னா, the skills in the affective domain describe the way people react emotionally. ஸோ ஒரு விஷயம் உனக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணுவ, உன்னுடைய இமோஷனல் பிஹேவியர் அதில் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ that emotional behavior is carried out only if the learning has affected your affective domain. உன்னோட எமோஷ்னலாக போய் அதை டச் பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த இமோஷனல் அவுட்லெட் உனக்கு வரும். And their ability to feel other living things pain or joy. As a teacher நீ என்ன பண்ணணும், you should give due respect to others feelings. ஒரு கிளாஸ் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா அவனுடைய ஃபீலிங்ஸ் என்னங்கிறது உனக்கு தெரிஞ்சிடும், whether he is happy or whether he is sad or he is ready to listen to us. நம்ம சொல்லித்தர விஷயத்தை ஐ மீன் வாங்கிக்கிறதுக்கு உள்வாங்கிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கானா. ஸோ எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு பி அண்டர்ஸ்டுட் பை அ teacher. So this affective objectives are typically targeting the awareness and growth in the attitude, emotion and feelings of the students, right? And there are 5 levels in the affective domain. So the components under affective domain are 5. First one is receiving, responding, then valuing and organizing and characterizing. இது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this is little bit an advanced level of the knowledge. knowledgeல வந்து gaining the knowledge அப்படிங்கிறது மேலோட்டமாக ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. whereas இந்த receivingல என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, the lowest level as a same pyramid, நீங்கள் cognitive domainல போட்ட மாதிரி அதே pyramidல receivingங்கிறது again it forms the base of the pyramid.
The student passively pays attention. Just அவன் என்ன பண்ணுவான், he'll be attending the class. Without the level no learning can occur. அப்போ நம்ம சொல்ற விஷயத்த அவன் உள்ள அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டா மட்டும்தான் அவனுக்கு என்ன ஆகும், அந்த நாலேஜ்ங்கிறது கெயின் ஆகும். இல்லை நான் கேட்கவே மாட்டேன், வர்றதை நான் அப்படியே காதோட திருப்பி அனுப்பிடுவேங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூடோட ஒரு பையன் உட்காந்துருக்கான் கிளாஸ்ல அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் தட் you are taking a class. அப்போ கிளாஸ் எடுத்தும் there is no use. So receiving is about the student's memory and recognition as well. ஒரு விஷயத்தை அவன் எந்த அளவுக்கு உள்வாங்கியிருக்கான், திருப்பி கேள்வி கேட்கும்போது அவன் எந்த அளவுக்கு அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ரிசீவிங்கிறது வரும். ஸோ கண்டிப்பாக ரிசீவிங்கிறது ஒன்று இருந்ததுன்னா என்னாகும், ரெஸ்பாண்டிங்கிறது ஒன்று இருக்கும். ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டூடெண்ட் saw a person helping a poor one. அப்போ ஒரு குழந்தை வந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு ஒரு புவர் பர்சனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறத பார்க்குறாங்க. ஸோ ரியலைஸ் பண்ணுறான் ஏன் இவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, எதனால இருக்கலாம். ஸோ ஹீ இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், உள் வாங்கிக்கிறோம் இவங்க வந்து இவங்களால முடியலை, இவங்களுக்கு வந்து ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு வழி இல்லை. ஸோ அப்போ அந்த கான்செப்ட் என்ன பண்ணிக்கிறான், அவனுடைய மைண்டுக்குள்ளே கொண்டு போகிறான். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் ரிசீவிங். And the next one is responding. ஒரு விஷயம் நமக்கு கிடைச்சது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம், ஆஃப்கோர்ஸ் we have to respond. ஒருத்தவங்களை பார்த்து சிரிச்சாங்க அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணுவோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக நீ அவங்கள பார்த்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும், நீ சிரிக்கணும். அப்படி நீ சிரிக்கல அப்படிங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, அடுத்த தடவை உன்னை பார்த்தோன்னே அவங்க சிரிக்க மாட்டாங்க, முகத்தை திருப்பிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவ்லி பார்ட்டிசிபேட்ஸ் இன் த லேர்னிங் ப்ராசஸ், நாட் ஒன்லி அட்டெண்ட்ஸ் to a stimulus, the student also reacts in some way. உனக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா. So facial expression itself reveals that you are responding to a particular teacher. ஒரு டீச்சர் உனக்கு பாடம் நடத்துறாங்கன்னா எதர் நீ வந்து தலையாட்டலாம், நாட் பண்ணலாம் by accepting what the teacher is giving. அப்போ தலையாட்டுறதும் சரி, அவங்கள லிசன் பண்ணுறதும் சரி, அவங்க எழுதுறதை நீங்கள் கவனிக்கிறதும் சரி, எவ்ரி திங் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் ஃபார் ரெஸ்பாண்டிங். ஸோ கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு யூ ஆர் ரெஸ்பாண்டிங் டு தட் பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன். ஸோ தீஸ் காம்பனன்ட்ஸ் வில் ஹேப்பன் ஒன்லி இன் தி affective domain of the individual. These are all things that are dealing with the feelings of the individual. நீயா உள் வாங்கிக்கிட்டு அதை ஃபீல் பண்ணி வெளியே கொண்டு வந்தால் தான் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். And the third component is valuing. Valuing is nothing but the student attaches a value to an object or phenomena. See, we may have something, ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருந்திருப்போம், ஓகே அவங்க கொடுத்த அதே எக்ஸாம்பிளை பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெஸ்பாண்டிங்க்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, he saw that people appreciating the person who helped the poor. அப்போ ரிசீவிங்கில் என்ன பண்ணுறான், ஒரு குழந்தை வந்து இன்னொரு புவராக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறத பார்க்குறான், அதனுடைய ரெஸ்பான்ஸாக என்ன இருக்குது, அவன் அந்த ஹெல்ப் பண்ணுறதை பார்த்து மற்றவங்களாம் அந்த பர்டிகுலர் ஆளை வந்து விஷ் பண்ணுறாங்க, அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க, வெரி குட்ப்பா நல்லா பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அவனை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க, நீ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு. அப்போ அந்த அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதை இவன் என்ன பண்ணுறான், ஹீ இஸ் ரெஸ்பாண்டிங், பார்த்துக்கிறான், அதனுடைய ரெஸ்பான்ஸாக அதை நோட் பண்ணுறான். வேல்யூவிங்கில் என்ன வருது, அப்போ இப்படி வந்து நம்ம இல்லாதவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணால் அது வந்து நல்ல விஷயம், எல்லாருமே அதை வந்து ஏற்றுக்குவாங்க, அப்போ அது வந்து எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய விஷயம், அப்போ அதுதான் நல்லது அப்படிங்கிறத அவன் என்ன பண்ணிக்கிறான், அவனுடைய வேல்யூ, த இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து அவன் என்ன பண்ணிக்கிறான், புரிஞ்சுக்கிறான். அப்போ ஒரு விஷயத்தை நீ நடத்தும் போதே அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, அந்த கான்செப்டை வந்து எப்படி அவன் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், அண்ட் ஹவு ஹி ஹேஸ் டு அப்ளை தட் பர்டிகுலர் கான்செப்ட் இன் ஹிஸ் லைஃப், அண்ட் அதனுடைய வேல்யூ என்ன, அவன் படிக்கக்கூடிய படிப்பினுடைய வேல்யூ என்ன. ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நீங்கள் பிஎட் படிக்கும் போதே சொல்லுவாங்க, யூ ஆர் ஆல் கோயிங் டு பி பட்டிங் டீச்சர்ஸ், இந்தந்த விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் செய்யணும், இந்தந்த விஷயங்கள் செய்யக்கூடாதுன்னு சில ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் நல்ல வேலை நார்மல் ரெகுலர் பிஎடுக்குள்ளே இன்னும் வரலை, ஆன்லைன்லேயே இருக்கனால யூ ஹவ் நாட் பீன் அண்டர்கான் ஃபார் எனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஈவன் யூ ஹாவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஃபார் யர் ட்ரெஸ் கோடிங், சரியா. அப்போ நீங்கள் சாரியில் தான் வரணும் அப்படிங்கும்போது ஏன் அதை இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்க, யூ ஆர் வேல்யூவிங் தட் பர்டிகுலர் கோர்ஸ், அந்த டீச்சர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கோர்ஸுக்கான மதிப்பை நீங்கள் கொடுக்குறீங்க, அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்க. ஒரு விஷயம் நம்ம கற்றுக்குறோம் அப்படின்னா அதனுடைய வேல்யூ என்ன, ட்ரெஸ்ஸில் மட்டும் அதனுடைய வேல்யூ வந்துட போதானா, இல்லை என் சுடிதார் போட்டுட்டு பிஎட் படிக்க முடியாதா, தாராளமாக படிக்கலாம், பட் ஸ்டில் உனக்கு அந்த டீச்சருங்கிற ஒரு ஃபீல் வரணும் அப்படின்னா the dress also even contributes for valuing that course. அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க, valuing, that is a third category or third level of the affective domain. Then
Coming to the fourth one, it is organizing. Organizing is nothing but cognitive domain la pathirpinga, synthesizing, organization எல்லாத்தையும் அனலைஸ் பண்ணும்போது we are splitting it into different objects. Organize பண்ணும்போது அது எல்லாத்தையுமே ஒண்ணா we can put together in different values. So ஒவ்வொரு விஷயமா போட்டு அதில இருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், we will have a new learning. So அப்ப என்ன பண்றான், the student can put together the different values, information and ideas and can accommodate them within his or her own schema. அப்ப எனக்கு இதெல்லாம் செஞ்சா நல்லதுன்னு தெரியுது இல்லையா, அதை வந்து நான் என்னுடைய கன்வீனியன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், ஏன்னா அதை வந்து நான் வந்து இண்டிவிஜுவலைஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் வாட் த எக்ஸாம்பிள் ஷோஸ். தென் ஹி ஆர்கனைசஸ் ஹிஸ் லேர்னிங் தட் ஹவு ஹி கேன் ஹெல்ப் வர். அப்போ ஹெல்ப் பண்ணுறது நல்லதுங்கிறத அவன் கற்றுக்கிட்டான். ஹெல்ப் பண்ணால் எல்லாரும் நம்மளை பாராட்டுவாங்கங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டான். அப்போது என்னால் எப்படி அதை ஹெல்ப் பண்ண முடியும், என்னால் காசு இப்போ ஒரு சின்ன குழந்தை பார்க்குறேன்னா அந்த குழந்தைக்கு என்ன பண்ண முடியாது, காசு கிடைக்காது. அப்போ காசு கொடுத்து ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. அப்போ நான் எப்படி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம், அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரெஸ்ஸு இல்லை நம்மளுடைய பழைய ட்ரெஸ்ஸை கொண்டு போய் கொடுக்கறது, நமக்கு இல்லாது இல்லை ஒரு நாள் ஏதாவது ஒன்று வாங்கி கொடுக்கறது, சரி அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அக்காமடேஷன், நல்ல ஒரு இடத்த சொல்கிறது, இல்லை ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஆர்ஃபனேஜ் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா, இல்லை ஓல்டேஜ் ஹோம் இருந்ததுன்னா அங்கே கொண்டு போய் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது. ஸோ அந்த மாதிரி செய்யறதும் ஹெல்ப் தான், அதுவும் அவங்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் அப்படிங்கிறத அவன் என்ன பண்ணிக்கிறான், புரிஞ்சுக்கிறான். ஸோ எல்லா விஷயத்தையும் ஒன்று சேர்த்து நம்மளுடைய கன்வீனியன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி he is organizing that particular content and delivering. So that is nothing but organizing. And the final stage in the affective domain is nothing but characterizing. Characterizing அப்படின்னா என்ன, the student at this level tries to build an abstract knowledge. அதாவது it has become a character. அது அவனுடைய கேரக்டராகவே மாறிடும். அப்படி ஒரு 2 தடவை செய்யும் போது என்ன ஆயிரும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அவனுக்கு எந்த ஊர்லயோ எந்த இடத்துல வயசானவங்க இல்லை இந்த மாதிரி ஏழையா இருக்கிறவங்கள பார்த்தா டக்குன்னு அந்த ஹெல்ப் பண்ணுங்கிற அந்த குணம் வந்து நேச்சுரலாகவே வந்துடும். ஈவன் ஒரு பஸ்ல ஏறி உட்காரும்போது கூட வயசான ஒருத்தங்க நிக்கிறாங்கன்னா அது எந்திரிச்சு நம்ம சீட்டு கொடுக்கணுங்கிற அந்த ஒரு கேரக்டரே எப்போ நமக்கு வரும், அது ஒரு 2-3 தடவை நம்ம பழகி இருக்கணும். இல்லை அந்த நிற்கும் போது அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த பெயின் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கணும், ஃபீல் பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் நம்ம அதை என்ன பண்ண வைக்க முடியும், நம்மளுடைய கேரக்டரா அதைய மாத்திக்க முடியும். சரியா? ஸோ அப்போ அஃபெக்டிவ் டொமைன்ல இருக்கக்கூடிய காம்பனன்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிசீவிங், ஒரு விஷயத்தை அவன் ஏற்றுக்கிறான், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹீ இஸ் ரெஸ்பாண்டிங். அதில் நம்ம இது இப்படி பண்ணலாமா அப்படிங்கிறத யோசிச்சு ஹீ இஸ் ரெஸ்பாண்டிங் டு தட் பர்டிகுலர் சிச்சுவேஷன். தென் வேல்யூவிங் இஸ் நத்திங் பட் அதனுடைய மதிப்பு என்ன, ஏன் இதை செய்யறோம், அது எதுக்காக செய்யறோம் அப்படிங்கிறத ஹீ இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த வேல்யூ ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி. வேல்யூவிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆர்கனைசிங்கிறது இது எல்லாம் செஞ்சா இப்படி எல்லாம் இருக்குங்கிற எல்லாம் அவனுடைய லேர்னிங்கும் சேர்த்து அவனுடைய கன்வீனியன்ஸுக்கு அதை எப்படி மாத்திக்கலாம், அவனுடைய அவைலபிலிட்டிக்கு, இல்லை அவனால என்ன செய்ய முடியுமோ, அவனால அதை எப்படி இன்னும் வித்தியாசமா கொடுக்க முடியுமோ அதை என்ன பண்ணிக்கிறான், ஹீ இஸ் டூயிங் இட் ஆஸ் அன் ஆர்கனைஸ்டு மேனர். அதுக்கு அடுத்தது இதெல்லாம் செஞ்சு பழகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்னவா மாறிடுது, இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி அவனை அறியாமையே அது என்னவா மாறிடுது, அவனுடைய ஒரு கேரக்டரா இது மாறிடுது. தட் இஸ் வாட் இஸ் கேரக்டரைசிங். Hope you understand the affective domain also. Appo there are 5 components in affective domain and 6 components in cognitive domain. So coming back to the third domain, that is nothing but psychomotor domain. So psychomotor domain la வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we have that is the final domain, the third major domain. ஒரு நிமிஷம், it is the psychomotor domain. எதை பத்தி பார்க்குறோம்னு பேசியிருக்கோம். It talks with the physical activity of the individual, right? Yes, so coming to the psychomotor domain, the third one is it deals with the
ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ இதை எதை வச்சு இது வாட் இட் இஸ் கன்சர்னிங், தே ஆர் கன்சர்ன்ட் வித் ஹவு அ ஸ்டூடெண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆர் மூவ்ஸ் இஸ் பாடி, தட் இஸ் த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல், ரைட்? அப்போ ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டியில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த காம்பனன்ட்ஸ் ஆர் எஸ். So first thing is you're making as perception. Perception is, we will see what is perception, then setting the goals, then guided response, then mechanism. Mechanism is nothing but manipulation சொல்லுவோம். Then complex overt response, how the individual is responding. Then adaptation. Adaptation is how the individual is adopting that particular character with the individual. Then origination, அவனுக்குள்ளேயே எப்படி அது உருவாகுது. ஸோ இந்த 6 காம்பனன்ட்ஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். Perception. The perception is nothing but the ability to use the sensory cues to guide motor activity. This ranges from sensory stimulation through cue selection and translation. அப்போ perception அப்படிங்கிறது என்ன? In general, perceptionனா என்னது? Can anyone say what is perception? Perception is nothing but the ideology of the individual. Now, how we are perceiving a particular thing. என்னுடைய கண்ணோட்டத்தில் நான் அதை எப்படி பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறது தான் என்னன்னு சொல்ல போகிறோம், பர்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம், ரைட்? ஸோ ஒரு விஷயம் நாலேஜ் நீங்கள் பார்க்குறீங்க, நாலேஜில் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, யூ ஆர் கெய்னிங், யூ ஹாவ் டு கம்பேர் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் டுகெதர், சரியா? அப்போ ஒவ்வொன்றையும் கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ to understand. ஒரே நிமிஷம், just hold on. Very good. Perception is idea, right? So the major components in psychomotor domain is, first thing is imitation சொல்றோம். உங்களுக்கு ஈஸியான டெர்மினாலஜின்னு எடுத்திருக்கேன். இட் இஸ் இமிட்டேஷன். இமிட்டேஷன் அப்படின்னா என்னது? ஒருத்தங்களை மாதிரியே நம்ம பார்த்து பண்ணக்கூடிய விஷயம் இல்லையா? நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது வந்து இந்த பர்செப்ஷன் செட்டு கைடட் ரெஸ்பான்ஸ். ஆக்சுவலி அதில் கொடுத்தது வந்து ப்ளூம்ஸ் கொடுத்தது வந்து இமிட்டேஷன், மேனிப்புலேஷன், ப்ரிசிஷன், ஆர்டிகுலேஷன் அண்ட் நேச்சுரலைசேஷன். இதுதான் அதனுடைய காம்பனன்ட்ஸ். இமிட்டேஷன்னா ஒருத்தங்க செய்யறதை பார்த்து நம்ம அதை அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணுறது, திரும்பவும் செய்யறது. நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள்ல பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு ஆக்டர் பேசுகிற மாதிரியோ இல்லை அவங்க டயலாக் சொல்கிற மாதிரியோ இல்லை நம்ம டீச்சர்ஸ் பண்ணுற மாதிரியோ நம்ம இமிட்டேட் பண்ணியிருப்போம் ஒரு இடத்துல. அப்போ ஒரே விஷயத்தை அதை பார்த்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணி அதை அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இமிட்டேட் பண்ணுறோம். ஸோ தட் வில் பி த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் இன் சைக்கோமோட்டார் டொமைன். அப்போ அதை அப்படியே நம்ம ரெப்ளிகேட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்மளுடைய ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இஸ் இன்க்ளூடட். Then manipulation. Manipulation is nothing but how we are making it creative. அவங்கள பார்த்து அப்படியே டிட்டோவா இமிட்டேட் பண்ணாம அதை எப்படி வந்து நம்மளுடைய கன்வீனியன்ஸுக்கு அதை மேனிப்புலேட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது அடுத்த விஷயம். தட் இஸ் மேனிப்புலேஷன். அண்ட் த தேர்ட் ஒன் இஸ் ப்ரிசிஷன். ப்ரிசிஷன் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க, லேப்லலாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, ப்ரிசைஸாக ரீடிங் எடுக்கணும். தட் இஸ் அக்யூரசி, ரைட்? எவ்வளோ அக்யூரஸியாக நீங்கள் அந்த விஷயத்தை வந்து நோட் பண்ணுறீங்க ஒவ்வொரு இதுவும், சரியா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரிசிஷன். அண்ட் தென் ஆர்டிகுலேஷன். ஆர்டிகுலேஷன் இஸ் நத்திங் பட் அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எப்படி நம்ம அந்த ஒர்க்கை வந்து கேரி அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஆர்டிகுலேஷன். அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணுறது, இல்லை சம் அடிஷன்ஸ் ஆர் டெலிஷன்ஸ் ஏதாவது ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கிறதுக்கு பேர் இட் இஸ், தேங்க்யூ தம்பி, ஆர்டிகுலேஷன். மேடம் கிட்ட கொடுக்கலாம், கொடுத்துட்டோம்.
And then last one is naturalization. எப்படி வந்து affective domainல characterizationங்கிறது கடைசி domain, that is அதுவா இயல்பாவே மாறுறது. அதே தான் இதுவும் naturalization. அதனுடைய highest form is nothing but naturalization. அதாவது இயல்பாவே மாறிடுறது உன்னுடைய நேச்சர். ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நம்ம சின்ன வயசுல நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா ப்ரஷ் பண்ணணும், குளிக்கணும், இது பண்ணணும், ஸோ காலை கடன்களை கழிக்கணும். இப்போ நமக்கு யாராவது காலைல கூப்பிட்டு அதெல்லாம் சொல்கிறாங்களா? It has become a natural phenomena. எந்திரிச்சோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பாத்ரூம் போகிறோம், போயிட்டு வந்து ப்ரஷ் பண்ணுறோம், குளிக்கிறோம், கிளம்புறோம். ஸோ தட் பிகம்ஸ் a நேச்சுரல் ஆக்டிவிட்டி. இதெல்லாம் யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டு இருப்பாங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி என்ன ஆயிருது, ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நமக்கு அது அப்படியே ஒரு இயல்பாகவே மாறிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். அப்போ உன்னுடைய லேர்னிங் வில் பி மோர் பர்ஃபெக்ட் அண்ட் பக்கா. நீ நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அந்த லேர்னிங்கை வந்து உள்க்கு வாங்கி இந்த அளவுக்கு படிச்ச அப்படின்னா உன்னுடைய லேர்னிங் எப்படி இருக்கும்? ஈஸிலி இட் கேன் பி ரெக்கக்னைஸ்ட் அண்ட் ரீகால்டு. உன்னால வந்து என்ன பண்ண முடியும்? ஈஸியா ரீகால் பண்ணியும் பார்த்துக்க முடியும். So hope you have understood the components of 3 domains. What are all the components of 3 domains? Affective, cognitive, affective and psychomotor domain. Cognitive, yes, cognitive deals with the knowledge of the individual. Affective domain deals with the feelings or emotions of the individual, and psychomotor domain deals with the physical activity of the individual, right? So hope you have understood. So with these 3 basic domains, educational objectives based panni, we will see the objectives of teaching physical science. And idhula vandu enna appadina, we have to see the general instruction objectives and specific instruction objectives. Adu paathoma nethu, whether we have talked. ஏன்னா நீ அதை எழுதணும்னா யூ ஷுட் நோ தி ப்ளூம்ஸ் டாக்ஸானமி. அது தெரிஞ்சாதான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? ஜிஐஓ அண்ட் எஸ்ஐஓங்கிறத எழுத முடியும். சரியா? ஸோ லெட் அஸ் see in tomorrow's class அது எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறது. அண்ட் இன் பிட்வீன் I'll give you some assignment. அந்த அசைன்மெண்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா, I'll inform Maheshwari what to do, so that she will inform you through WhatsApp group. Okay? So thank you all. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.